CAM pathway, that is crassulacean acid metabolism. So this is alternative pathway to the members of Crassulaceae, that is just like a xerophyte such as cactus and some other succulents that also use phosphoenol pyruvic acid carboxylase as the enzyme to capture the carbon dioxide. This is the CO2 acceptor. Just like in case of Calvin cycle, we see Rubisco, that is the enzyme that work behind it, and phosphoenol pyruvate is the RUBP, that is the carbon acceptor in case of Calvin cycle, that is C3 cycle. But in case of the CAM pathway, here carbon acceptor is phosphoenol pyruvic acid, and the enzyme working behind it here, that is the phosphoenol pyruvic acid carboxylase. And in this process, some of the amount of acid that is produced in the dark, that is in night in case of this plant, and because of that, this pathway is also called as acid metabolism, because of the acid is produced in the night time in these plants. In contrast to C4 metabolism, which physically separate the CO2 fixation phosphoenol pyruvic acid from the Calvin cycle. So just like C4 cycle मध्ये जशा steps आहेत तशा याच्यामध्ये सुद्धा आहेत, but this is the contrasting step. Just like some of the steps are occurring in the daytime and some of the steps are occurring in night time. This is the difference in case of the Crassulaceae. Crassulaceae मध्ये एक mechanism असा आहे की they are the xerophytic plant, just like cactus. Cactus सारखे plants आहेत किंवा काही plants सुद्धा त्याच्यामध्ये जसं फॉर एक्झाम्पल क्रॅझुला आहे, अपुन्शिया, ऑर्किड आहे किंवा पायनॅपल सारखे प्लांट, पायनॅपल फॅमिली. तर या प्लांट मध्ये थोडे झिरोपेटिक कॅरेक्टर आहे आणि हे थोडा वेगळा पाथवे दाखवतात. यामध्ये काय होतं की हियर द स्टोमॅटा इज ओपन इन अ नाईट टाइम अँड स्टोमॅटा इज क्लोज इन डे टाइम. या प्लांट मध्ये स्टोमॅटा हा दिवसा बंद असतो आणि रात्रीच्या वेळेला ओपन असतो. हे अपोजिट मेकॅनिझम याच्यामध्ये. त्यामुळे स्टोमॅटा बंद असल्यामुळे CO2 फिक्सेशनची जी प्रोसेस आहे, that process is takes place in night time. कारण CO2 घेण्यासाठी स्टोमॅटा ओपन पाहिजे आणि स्टोमॅटा is open only in the night time. So CO2 is taken in by this plant in night time and it is temporarily stored in the leaves. Leaf मध्ये त्यांच्या stored राहतो in the form of acid, acidच्या फॉर्म मध्ये. And in next time, पुढच्या टाइम मध्ये in the day time, this is utilized by the activity of photosynthesis. आता यामध्ये दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या की जे लाईट रिएक्शन आहे ती तर दिवसाच होणार आहे. लाईट रिएक्शनला कोणताही गॅस घेण्याची आवश्यकता नाही. डायरेक्ट जो आपण सनलाइट कॅप्चर करेल प्लांट, त्या सनलाइटचं युटिलायझेशन करून त्यापासून NADP आणि ATPचं प्रोडक्शन होईल. हे डे टाइमची ऍक्टिव्हिटी जशी आहे तशीच आहे. फक्त बदल कुठे आहे? चेंज इज देअर ओनली इन द डार्क रिएक्शन. हाफ ऑफ द डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ night time and half of the remaining dark reaction is takes place in the daytime. This is only the change that is seen in case of the CAM pathway. मग क्रॅझुलेसियन चे मेंबर जे आहेत, जे क्रॅझुलेसीचे मेंबर्स आहेत किंवा क्रॅझुला आहे, कॅक्टस सुद्धा आहे, अपुन्शिया आहे, ऑर्किड्स आहे, पायनॅपल फॅमिली आहे, या सगळ्यामध्ये मात्र हा थोडासा चेंज याच्यामध्ये आहे. and that pathway is called to be as the CAM pathway. So this is first pathway. Why it is called the acid metabolism? Because the first product that is producing this, that is the malic acid, and this is one of the acid, and because of that malic acid production here, these pathways are also called as acid pathway. म्हणून या पाथवेला acid pathway असं सुद्धा म्हणतात. मग जसं आता CAM only temporarily separate these two processes. त्याच्यामध्ये C4 मध्ये जशा दोन स्टेप्स आहेत तशा याच्यामध्ये दोन स्टेप मध्ये प्रोसेस सेपरेट झाली आहे. CAM plants have a different leaf anatomy from the C4. आता C4 पेक्षा CM मध्ये थोडी लीफ अनाटॉमी सुद्धा वेगळी आहे. आता याच्यामध्ये काय असेल, जनरली लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइन्स अँड स्टेम इज सकुलंट आहे. जनरली स्टेम इज सकुलंट असते, सो दॅट इट फिक्स द CO2 इन द नाईट. CO2 जे आहे ते रात्रीच्या वेळेला फिक्स करतात. व्हेन देअर स्टोमॅटा आर ओपन, CM प्लांट स्टोअर द CO2 मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ मॅलिक ऍसिड व्हाया कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस. कार्बोक्सिलेशन ऑफ द phosphoenol pyruvate to oxaloacetate, which is then reduced to malate. Malate ion मध्ये reduction होतं.
and decarboxylation of the malate during the day releases CO2. Decarboxylation झाल्यानंतर मॅलेटचं त्यामधून CO2 पुन्हा बाहेर पडतो and thus allowing the carbon fixation by the 3-phosphoglyceric acid by Rubisco in the Calvin cycle. पुन्हा याच्यामध्ये कॅल्विन सायकल तर होणारच आहे, पण कधी होणार आहे? कॅल्विन सायकल विल टेक्स प्लेस इन द डे टाइम, दिवसाच्या वेळेला होईल आणि त्यामध्ये हा CO2 जो काही मॅलिक ऍसिड मध्ये फिक्स झाला होता त्याचं युटिलायझेशन होऊन तो पुन्हा 3-phosphoglyceric acid प्रोड्यूस होणार बाय द रुबिस्को एन्झाइम. रुबिस्को एन्झाइमच्या हेल्पने. Means here same mechanism is occur, that's just like in particularly in C4 pathway. So here one thing we have to see here, what are the basic aspects related to crassulacean acid metabolism. This is the third mechanism. आता third mechanism म्हटलंय for alternating CO2. जसं मी 3 mechanism सांगितले. One is there, that is the particularly glycolate mechanism, ज्याला particularly photophosphorylation म्हणतात, फोटो रेस्पिरेशन म्हणतात, तर तो एक वेगळा पाथवे आहे. नंतर आहे C4 पाथवे आणि तिसरा हा CM पाथवे. सो these are the alternative pathway for the acceptance of the CO2. So this is alternative enzyme is working at here for the acceptance of the CO2, that is the here the phosphoenol pyruvate carboxylase. So this enzyme is working. So CM is not restricted in the family Crassulaceae. त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा it is found in numerous angiospermic plant, just like cactus, euphorbia. या प्लांट मध्ये सुद्धा काही प्रमाणामध्ये, किंवा पायनॅपल आहे, व्हॅनिला, ॲगेव आहे, या प्लांट मध्ये सुद्धा बरेच वेळा CM पाथवे त्यामध्ये होतो. सो CM मेकॅनिझम अनेबल्स प्लांट टू इम्प्रूव्ह वॉटर यूज इफिकेसी. वॉटर यूज करण्याची इफिकेसी सुद्धा याच्यामध्ये वाढते. कारण काय होतं की जर दिवसा जर स्टोमॅट ओपन झाले आणि CO2 घेतला तर काय होईल, वॉटर सुद्धा लॉस होऊ शकते. म्हणून प्लांटनी काय केलंय, थोडं मॉडिफिकेशन केलं आणि रात्रीच्या वेळेला ते स्टोमॅट ओपन करतात, जेणेकरून गॅसेस सेक्शन ते रात्री करतात. त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात पाणी या प्लांट मध्ये वाचवता येतं. टिपिकली CM प्लांट लुजेस 50 to 100 ग्रॅम ऑफ वॉटर फॉर एव्हरी ग्राम ऑफ CO2. म्हणजे 1 ग्राम CO2 जर अंदाजे आपण धरला की जर मिळवायचा असेल तर त्यांना 50 ते 100 ग्राम वॉटर लॉस करावं लागतं, कम्पेअर्ड टू व्हॅल्यूज ऑफ 250 to 300 ग्राम अँड 400 to 500 ग्राम ऑफ C4 अँड C3 सायकल. C3 सायकल आणि C4 सायकल पेक्षा जास्त प्रमाणात जर कम्पेअर केलं तर याच्यामध्ये थोडा कमी वॉटर लॉस होतो, कारण रात्रीच्या वेळेला हे स्टोमॅटा ओपन असतात. सो दिस वन ऑफ द चेंज विल हेल्पफुल टू दिस प्लांट. सो हिअर द CM प्लांट्स हॅव अ कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेज इन ड्राय एन्व्हायरमेंट. आणि CM प्लांटचा एक फायदा आहे की तो ड्राय एन्व्हायरमेंट मध्ये त्या ठिकाणी CO2 फिक्सेशन करू शकतो. मग आता याच्यामध्ये एक चेंज असेल, द स्टोमॅटा ऑफ द CM प्लांट ओपन ॲट नाईट अँड क्लोज ड्युरिंग डे. स्टोमॅटा काय असतात यामध्ये, ह्या नाईट टाइमला ओपन असतात आणि डे टाइमला क्लोज असतात. हा सगळ्यात महत्वाचा बदल याच्यामध्ये आहे. देन स्टोमॅटा ओपन्स. नाउ इफ वी गोइंग टू सी द पर्टिक्युलरली दिस पाथवे, तर या पाथवे मध्ये आपण पाहिलं तर हिअर इट हॅव बीन शोन दॅट the CO2 uptake and fixation will be takes place, that is called as leaf acidification. Atmospheric CO2 will be takes place in a dark मध्ये when stomata are open. ज्यावेळेला स्टोमॅटा ओपन असेल अशा वेळेला atmospheric CO2 काय होईल, प्लांट ऍक्सेप्ट करणार. दिस ऍक्सेप्टेड बाय द पर्टिक्युलरली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. हा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट नावाचा मॉलिक्यूल फर्स्टली हा कार्बन डायऑक्साइड ऍक्सेप्ट करणार अँड दॅट नथिंग बट कन्वर्ट इनटू हिअर द ऑक्झॅलो ऍसिटेट. त्याचं कन्वर्शन कशामध्ये होतं, ऑक्झॅलो ऍसिटेट मध्ये. इथे जे एन्झाइम काम करतो ते आहे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नावाचं एन्झाइम इथे काम करतो. अँड दिस विल नथिंग बट कन्वर्ट कार्बन इनटू पर्टिक्युलरली हायड्रॉक्सी कार्बन HCO3 मध्ये त्याचं कन्वर्शन करतो आणि ते इझिली ते ऍक्सेप्ट केलं जातं. देन लॅटर ऑन दिस ऑक्झॅलो ऍसिटेट विल कन्वर्ट इनटू मॅलेट. त्याचं कन्वर्शन कशामध्ये होतं, मॅलेट मध्ये होतं. दॅट इज NAD प्लस मॅलिक डिहायड्रोजिनेज नावाचं एन्झाइम आहे. NAD या ठिकाणी काम करतं, NADH, अँड लॅटर ऑन दिस NADH कन्वर्ट इनटू NAD. NADH या ठिकाणी वापरला जातो आणि त्याचं कन्वर्शन कशामध्ये होतं, मॅलेट मध्ये होतं. आणि त्यानंतर पुढचं जे आहे मॅलिक ऍसिड दॅट स्टोर्ड इन व्हॅक्युअल ऑफ द सेल. सेलच्या व्हॅक्युअल मध्ये ते स्टोअर करून ठेवलं जातं. व्हॅक्युअल इज द रिमेनिंग स्पेस. सेल मधली असणारी रिकामी जागा जी आहे, पोकळी असते, त्या पोकळीला आपण व्हॅक्युअल म्हणतो. अँड प्लांट सेल हॅज अ लार्जर व्हॅक्युअल. प्लांट सेल मध्ये व्हॅक्युअलचा आकार मोठा असतो. सो दॅट मॅलिक ऍसिड स्टोअर इन अ व्हॅक्युअल ऑफ द प्लांट
later on what happened, these are utilized in डे टाइम, रात्री दिवसाच्या वेळेला ती युटिलाइज केलं जातं. मग आता दिवसाच्या वेळेला काय होतं, इन द लाईट स्टोमॅटा वेन क्लोज, ज्यावेळेला स्टोमॅटा क्लोज असेल त्यावेळेला काय होईल, इथून CO2 आतमध्ये घेता येणार नाही. मग त्यावेळेला दिस मॅलिक ऍसिड इज कन्वर्टेड टू, दॅट मॅलिक ऍसिड इज कन्वर्टेड टू पायरुविक ऍसिड, पुन्हा पायरुवेट मध्ये कन्वर्ट होतो, पायरुविक ऍसिड मध्ये. अँड द एन्झाईम वर्किंग हिअर दॅट इज द NADP मॅलिक एन्झाईम, particularly malic dehydrogenase enzyme या ठिकाणी काम करेल. And here that convert the here pyruvate and along with CO2 is released, and that CO2 is accepted by the here Calvin cycle. Calvin cycle त्याला accept करणार. आणि then later on what happened here, glucose is produced in the daytime during in this plant. यामध्ये ग्लुकोज प्रोड्यूस होतो आणि ऍसिड जे असेल ते ऍसिड काय होतं, न्यूट्रलाइज होऊन जातो, म्हणजे डिऍसिडिफिकेशन होतं. आणि जे काही CO2 असेल तो CO2 कुठून मिळाला, मॅलिक ऍसिड पासून युटिलाइज झाला. पुन्हा डे टाइमला पुन्हा CO2 फिक्सेशन होईल. सो दिस सायकल कंटिन्यूज, अशा प्रकारे सायकल काय होतं, कंटिन्यूज होते. नाउ इफ वी सी द केमिकल स्टेप्स, जर आपण याच्यामध्ये केमिकल रिएक्शनच्या स्टेप्स पाहिल्या पर्टिक्युलरली इन दिस पाथवे, so here in this first step is there, that is the acidification, and another step is there, that is the deacidification. अशा दोन स्टेप याच्यामध्ये, acidification आणि deacidification. So two steps are there that is involved in the particularly in this cycle. या cycle मध्ये दोन steps याच्यामध्ये पडतात. We are going to see the detailed steps of this. याचे आपण detailed steps याच्यामध्ये बघूया. So let's see here the detailed steps of this pathway. So first is there that is acidification. फर्स्ट स्टेप जी आहे याच्यामध्ये ती आहे नंबर 1, that is acidification. ACI-DI-FS-ETI-1 acidification. Now in acidification, first acceptor is there, that is phosphoenol pyruvate. आपण याला phosphoenol pyruvic acid असं सुद्धा म्हणू शकतो. That accepts CO2 at here along with H2O, and that convert here with the help of enzyme phosphoenol pyruvic acid carboxylase. Enzyme इथे काम करेल, and that convert it into oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid मध्ये त्याचं कन्वर्शन करतो. Along with it releases H3PO4, phosphoric acid. Phosphoric acid यामध्ये बाहेर पडतं, and then oxaloacetate, जे की oxaloacetate आहे, oxaloacetic acid, त्याला oxaloacetate म्हणलं तरी प्रॉब्लेम नाही. You can see it as a oxaloacetate. Now this is the oxaloacetic acid, and along with NADPH2, इथे NADPH2 चे utilization होतं, and that convert into malic dehydrogenase. Malic dehydrogenase मध्ये conversion होतं, and that produces here the malic acid. Malic acid मध्ये त्याचं conversion होतं along with NADP. NADP हे
या ठिकाणी बाहेर पडतो. NADPH2 इथे हायड्रोजनस डिहायड्रोजनेज जी एन्झाइम आहे दॅट युटिलाइज द हायड्रोजन अँड द मॅलिक ऍसिड प्रोड्यूस इन दिस डार्क. आता हे सगळी रिएक्शन जी आहे ऍसिडिफिकेशन हे कुठे होते? इन डार्क, इन नाईट टाइम, in नाईट टाइमच्या वेळेला ही प्रोसेस होणार. इन डार्क, इन नाईट टाइम. ठीक आहे. आता जी पुढची स्टेप आहे, आता यामध्ये काय झालंय हिअर इन डार्कनेस स्टोर्ड कार्बोहायड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. आता फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कुठून येणार? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज कम्स फ्रॉम द कार्बोहायड्रेट, स्टार्च. असं म्हणतात की स्टार्च पासून हा प्रोडक्ट तयार होतो. स्टार्च पासून फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जे काही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जे तयार होतो हा दिस इज टेक्स प्लेस बाय द ग्लायकोलिसिस ऑफ द रेस्पिरेशन. मध्ये स्टार्चचं कन्वर्शन ग्लुकोज मध्ये होतं आणि ग्लुकोजचं कन्वर्शन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मध्ये होतं. म्हणजे हा जो मॉलिक्युल हा ऑलरेडी याच्यामध्ये आहे, प्लांट मध्ये आहे. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दॅट इज कॉल्ड एज ऍसिडिफिकेशन. याला आपण ऍसिडिफिकेशनची स्टेप म्हणतो. त्यानंतर दुसरी जी स्टेप आहे, नेक्स्ट स्टेप इज देअर, दॅट इज द डिकार्बोक्सिलेशन. सेकंड स्टेप, सॉरी, डिऍसिडिफिकेशन. डिकार्बोक्सिलेशन नाही, डिऍसिडिफिकेशन. सेकंड स्टेप जी आहे ती आहे डिऍसिडिफिकेशन. आता याच्यामध्ये काय होतं? दिस स्टेप इज टेक्स प्लेस इन डे टाइम बट डज नॉट रिक्वायर लाईट. याला लाईटची आवश्यकता नाही. डज नॉट रिक्वायर लाईट. दिवसा जरी होत असली तरी लाईटची याला आवश्यकता नाही. मग आता डे टाइम मध्ये काय होणार? मॅलिक ऍसिड व्हॉट एव्हर दॅट इज प्रोड्यूस्ड इन अर्लियर स्टेप, व्हॉट एव्हर दॅट इज स्टोर्ड इन व्हॅक्युअल ऑफ द प्लांटच्या सेलच्या व्हॅक्युअल मध्ये जे काही स्टोअर होतं, इट ऍडेड विथ NADP and convert into malic enzyme with help of malic enzyme. बरेच वेळा काही बुक्स मध्ये तीच एन्झाईम लिहिलंय, मॅलिक डिहायड्रोजिनेज. दोन्ही जरी लिहिलं किंवा एक जरी लिहिलं तरी नो प्रॉब्लेम. मॅलिक डिहायड्रोजिनेज सेम एन्झाईम लिहिलेलं आहे, दॅट कन्वर्ट इट इनटू पायरुविक ऍसिड. पायरुविक ऍसिड मध्ये त्याचं कन्वर्शन होतं अलॉंग विथ NADPH2. पुन्हा जसा आहे तसा NADPH2 या ठिकाणी काय झाला? तयार झाला. NADPH2 तयार झाला आणि CO2 इथे रिलीज झाला. हा महत्वाचा पार्ट इथे. CO2, जो काही CO2 आपण रात्रीच्या वेळेला सॉरी द प्लांटने रात्रीच्या वेळेला जो फिक्स केला, दॅट CO2 इज लॅटर ऑन युटिलाइज्ड बाय Calvin cycle. This is accepted by RUDP and it convert into glucose. Glucose मध्ये convert होतो by the Calvin cycle. And the enzyme working is here, that is Rubisco. Rubisco enzyme या ठिकाणी काम करतो. Rubisco enzyme. So here in Calvin cycle that RUDP is converted to glucose. Glucose मध्ये conversion होतं. And acidity of the cell decreases. So because of that, this step is called as deacidification. मग पुन्हा हा जो पायरुविक ऍसिड तयार झालाय, हा या दॅट पायरुविक ऍसिड along with ATP, additional ATP लागतो, and that convert into phosphoenol pyruvic acid आणि AMP, adenosine monophosphate. फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड मध्ये कन्वर्ट होतो आणि हा जो फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड आहे दॅट अगेन गोज टू सेल मध्ये येणार. सेल मध्ये जसं आहे तसंच राहणार. इथं काही वेगळ्या ठिकाणी जाण्याची गरज नाही, सेलच्या बाहेर जाण्याची गरज नाही. सो इट विल बी अगेन इन्व्हॉल्व इन स्टेप नंबर फर्स्ट, दॅट इज ऍसिडिफिकेशन. ऍसिडिफिकेशन मध्ये पुन्हा इन्व्हॉल्व होईल आणि AMP जो आहे, AMP हिअर
added with ATP, it convert into 2 ADP. 2 adenosine diphosphate मध्ये त्याचं कन्वर्शन होतं. So here it require actually 2 additional ATP. इथे 2 additional ATP या ठिकाणी लागतात. 2 additional ATP are required. NADP चा काही लॉस नाही कारण NADP ऑलरेडी इथं डिजनरेट झालेला आहे. So there is no loss of NADP. NADP चा कोणताही लॉस या ठिकाणी होत नाही. So because of that only the loss is there, that is it require additional 2 ATP. या ठिकाणी 2 additional ATP लागतात. हाच एक याच्यामध्ये थोडासा चेंज आहे. that you have to note. हाच एक पार्ट त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचा आहे. Okay, so if we see the particularly significance of this, मग आता याची जर आपण सिग्निफिकन्स जर पाहिलं, why this cycle is necessary, that is takes place in the members of Crassulaceae. आता इथे जे आहे here CM pathway is acronym for the Crassulacean acid metabolism. आता acronym आहे त्यांच्यासाठी स्पेसिफिक आहे कारण the CM mechanism is similar in many respect with the C4 cycle but differs from it in two important feature. दोन फीचर मध्ये त्याचा डिफरन्स आहे. आता C4 प्लांट मध्ये काय होतं, द फॉर्मेशन ऑफ C4 ऍसिड इज स्पॅथियली बट नॉट टेम्परली. ते टेम्पररी स्टोर होतात अँड सेपरेटेड फ्रॉम द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ द C4 ऍसिड अँड रिफिक्सेशन ऑफ द रिझल्टिंग CO2 बाय द कॅल्व्हिन सायकल. म्हणजे C4 पाथवे मध्ये सुद्धा ऍसिड तयार होतात, मॅलेट आयन आणि ऍस्पार्टेट आयन तयार होतात, परंतु ते लगेच युटिलाइज होतात. पण इथं मात्र तसं होत नाही, इथे हे स्टोअर करून ठेवले जातात. हा एक महत्वाचा फरक त्याच्यामध्ये आहे. आणि C4 प्लांटची स्पेशली क्रान्स अॅनाटॉमी आहे, त्यामुळे ती सायकल तिथे आहे. स्टेप जरी सारखे आहेत, C4 सायकलच्या स्टेप्स आणि CM पाथवेच्या स्टेप्स सगळ्या जवळजवळ सारखे आहेत. तो CM प्लांट्स ओपन देअर स्टोमॅटा ड्युरिंग द कूल डेझर्ट नाईट, ज्यावेळेला थंड वातावरण असेल डेझर्ट मध्ये रात्रीच्या वेळेला, अँड क्लोज ड्युरिंग द हॉट ड्राय क्लायमेट, ज्यावेळेला हॉट अँड ड्राय क्लायमेट असेल अशा वेळेला दिवसाच्या वेळेला काय होतं ते बंद राहतं. सो इट दिस मिनिमाइज द वॉटर लॉस, यामुळे वॉटर लॉस मिनिमाइज होतो अँड CO2 इज ऍसिमिलेटेड ऍट द नाईटच्या वेळेला ऍसिमिलेशन होतो. सो दिस इज द difference in between the CM pathway and C4 pathway. And what is the significance? That CM metabolism enables plant to maximize their water use efficacy. Water use चा maximization होतो. Water use जास्त वापर केला जाऊ शकतो. So that due to stechoactive opening of the stomata. रात्रीच्या schizoactive opening of the stomata. रात्रीच्या वेळेला ओपन होतो, त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात वॉटर लॉस करता येतो. टिपिकली a CM plant loses, आता इथे तेच दाखवलंय, 50 to 100 ग्राम ऑफ वॉटर फॉर एव्हरी ग्राम ऑफ CO2 गेन with compared to C4 and C3 cycle. So thus CM pathway are specially adapted to arid environments. The dry environment, arid environment, like the C4 plant is elevated, internal concentration of CO2 effectively suppresses the photorespiratory oxygenation of the ribose by phosphate, and favors the कार्बोक्सिलेशन. आता C4 चं मेकॅनिझम कशासाठी आहे की त्यामध्ये मॅक्झिमम CO2 ऍक्सेप्ट करण्यासाठी, ऍफिनिटी जास्त आहे त्याच्यामध्ये CO2 साठी. पण इथं मात्र काही फरक पडणार नाही. इथं काय होतं, इथं प्लांटला वॉटर सेव्ह करण्यासाठी ही मेकॅनिझम दिलेली आहे. सो दिस इज द डिफरन्स इन बिटवीन द CM अँड द C4 मेकॅनिझम. C4 आणि CM मधला हा सगळ्यात महत्वाचा फरक याच्यामध्ये आहे. सो इन दिस इफ वी सी द particularly in case of the CM pathway, that is most significant. हे खूप significant आहे. In case of the members of Crassulaceae, the here if we see the stomata are open in the night, then after CO2 is incorporated by carboxylation of the phosphenol pyruvate to oxaloacetate, and later on when it is reduced to malate, the malate accumulates, it's stored in a large amount मध्ये store राहतं. And then after typically they are having special anatomical features. याच्यामध्ये काही anatomical changes सुद्धा आहे प्लांट मध्ये. Here just like it has been showing the storage of the acid in case of the vacuole of the plant, हा थोडासा एक चेंज याच्यामध्ये आहे. And then along with the plant show nocturnal acidification, nocturnal रात्रीच्या वेळेला acidification दाखवतो. So with the onset of the day, ज्या वेळेला दिवस उगवतो तेव्हा पुन्हा stomata are closed
प्रिव्हेंटिंग लॉस ऑफ वॉटर अँड फर्दर अपटेक ऑफ CO2. अपटेक ऑफ CO2 पुन्हा स्टॉप होतो. अँड लिप सेल्स deacidify as it reserves vacuolar malic acid are consumed. जे काही malic acid ते consume होतं. And decarboxylation is usually achieved by the action of the NADP malic enzyme or malate enzyme. And because of that, stomata are closed in a daytime, and internally released CO2 cannot escape from the leaf, and instead of it is fixed and converted into कार्बोहायड्रेट. आता आणखी एक गोष्ट याच्यामध्ये की जो काही CO2 फिक्स झाला तो बाहेर पडू शकत नाही कारण स्टोमॅटा बंद आहे. त्यामुळे जेवढा काही CO2 ऍक्सेप्ट झाला तो पूर्णतः युटिलाइज याच्यामध्ये होतो. हा एक त्याच्यामधला महत्वाचा पार्ट या प्लांटमध्ये आहे. सो दिस इज अल्टरनेटिव्ह पाथवे टू कॅल्व्हिन सायकल. कॅल्व्हिन सायकलच्या अगोदर 2 स्टेप्स याच्यामध्ये आहे. एक महत्वाचा पार्ट येते. कॅल्व्हिन सायकल तर प्रत्येक ठिकाणी होणार. इन इच अँड एव्हरी फोटोसिंथेटिक प्लांट हिअर कॅल्व्हिन सायकल ऑकर. प्रत्येकामध्ये कॅल्व्हिन सायकल होतो. सो दिस इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव्ह पाथवे फॉर द डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन साठी असणारी एक अल्टरनेटिव्ह पाथवे आहे. आय थिंक इट इज ओके अबाउट द CM पाथवे.